Watching my screen? Yes, sir. Okay, so for your bedtime, and I'm just going to talk about that. Okay, today our topic is actually higher looking, fast, simple, and passive. That means how to use it. But before starting that topic, I would like to say why is it important. Sometimes we focused on our activities, I mean work, not means who did the work. আমরা কোনো কোনো সময় ফোকাস করি যে কাজটা কে করেছিল, ইটস নট লাইক দ্যাট, কাজটা কি হয়েছিল কিনা, রাইট? যেমন the bed was made, the bed here the object, but we used here as a subject, was and were, that means for past simple passive we have to use here was and were. And v3, I mean instead of make you could say made every morning, প্রত্যেকদিন সকালে, you can avoid it every morning for past. The bed was made, তার মানে কি বেডটা গোছানো হয়েছিল। So back on the point here. So at first we have to use your subject. তাহলে সাবজেক্ট কোনটা হবে? অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে যে এটা অবজেক্ট, আমরা সেটাকে কি ব্যবহার করব? সাবজেক্ট হিসাবে। দেন উই হ্যাভ টু ইউজ হিয়ার বি ভার্ব। বাট বি ভার্ব এটা কি ওয়াজ হবে নাকি ওয়্যার হবে? ইট ডিপেন্ডস অন টোটালি সাবজেক্ট। দ্য বেড এটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল? Singular. And for being singular, we used here was, but if it's like the beds, I mean bed gulo, that in that case we could use here were. The bed was made, তার মানে কি বেডটা গুছানো হয়েছিল। The bed was made, বেডটা গুছানো হয়েছিল। Next, if I focus on like the room I used here as a subject. The room was cleaned yesterday. গতকাল রুমটা পরিষ্কার করা হয়েছিল। এই যে yesterday শব্দটা দেখছেন, এটা মূলত আমরা শিখবো হচ্ছে অ্যাডভার্ব, তারপর হচ্ছে প্রিপোজিশন। প্রত্যেকটা লিসনে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ মানে বেসিক টু অ্যাডভান্স শিখবো যে yesterday, now, then, তারপর হচ্ছে couple of days before, এইগুলো সাধারণত কোথায় কখন কিভাবে ব্যবহার করা হয়। নেক্সট নাম্বার 3, এটা একটু খেয়াল করেন, লাইক দ্য ক্লোথ, ইজ ইট সিঙ্গুলার আর প্লুরাল? Plural. And for being plural, actually we used here where. কি ব্যবহার করছি? Where. So where ব্যবহার করলে like that washed, I mean the clothes were washed, তার মানে কি জামা কাপড় বা লাইক পোশাকগুলো ধৌত করা হয়েছিল ইন ওয়াশিং মেশিন। ইন ওয়াশিং মানে ওয়াশিং মেশিনে, ইন ওয়াশিং মেশিন মানে কি ইন ওয়াশিং মেশিন, অর্থাৎ এই মেশিনে ধৌত করা হয়েছিল। So I hope you got it about past simple. We will move, but before moving, just try to look at it at a glance. মানে এটা এক পলকে একটু দেখেন, the whole part of it. I mean here to there. Just try to read it. So can you read it loudly? Yes, sir. Yeah, read it loudly. The bed was washed in the washing machine. The breakfast was prepared by my mother. At that time, I understand what is he saying. But when I see podcast, I don't understand, sir. Why, sir? Nash Daily, right? So if you wanna say something about Nash Daily's videos, for speaking he used some blogging type videos, clear? And for that reason, speaking language, absolutely some individual or like exceptional vocabulary he used. The breakfast was prepared by my mother. The tea was served on the table. The school uniform was ironed by my mother. The children were taken to school by the driver. The homework was done by the teacher. The lessons were taught by the teacher. The clothes were hung in the washing machine. The breakfast was prepared by my mother. The tea was served on the table. The uniform. Next, we will focus on present continuous tense. Are you watching my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Present continuous tense, what could be there? As I said that be verb plus v3 equal to passive, right? এখন be verb হিসেবে আমি কি ব্যবহার করছি? am is are. At the same times am is are ব্যবহার করলেও এরপরে আমাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে being। এই যে beingটা অতিরিক্ত ব্যবহার করছি, এই beingটার কারণে আমাদের কন্টিনিউয়াস সেন্স দিচ্ছে। কোন সেন্স দিচ্ছে? কন্টিনিউয়াস সেন্স। যেমন দেখেন I am being taught, I am being taught মানে কি আমাকে শেখানো হচ্ছে। I am being taught মানে কি আমাকে শেখানো হচ্ছে। এরপর হচ্ছে ইংলিশ সং, ইংলিশ সংটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট।
মূলত এটা একটা ফ্রেজ, ইংলিশ সং ইজ বিং লিসেন্ড, তার মানে কি ইংরেজি গান শোনা হচ্ছে। বাট কোশ্চেন হচ্ছে স্যার এই সেন্টেন্সগুলো তো আমরা জানি, আমরা পারি, কিন্তু ব্যবহার করতে পারি কিনা। কখন ব্যবহার করব? যখন দেখবো যে কোনো একটা কাজের ক্ষেত্রে আই এম জাস্ট ট্রাইং টু অ্যাভয়েড দ্যাট অবজেক্ট, আমরা অবজেক্টটাকে অ্যাভয়েড করতেছি, কোনো ব্যক্তিকে অ্যাভয়েড করতেছি। যেমন বললাম আমি, সাপোজ টুগেদার উই আর হ্যাভিং ইন এ প্লেস, আমরা কোন এক জায়গায় গল্প করছি, গল্প করলে সাডেনলি কি একজন বলছে উই আই এম হ্যাভিং সাম ইস্যু, মানে আমার কিছু সমস্যা হচ্ছে, বা আপনি জ্যামে পড়ছেন, রাইট? আর জ্যামে পড়ার ক্ষেত্রে আপনি বললেন লাইক দ্যাট এই সমস্যাটা কি একজন সমাধান করতে পারে, তাহলে আমি কি বলবো? দ্য প্রবলেম ক্যান বি সলভড, দ্য প্রবলেম ক্যান বি সলভড বাই গভর্নমেন্ট হইতে পারে, বাই অথরিটি হইতে পারে, বাই যে কেউ হইতে পারে, রাইট? এই যে সমস্যাটি সমাধান করা যেতে পারে, যেটা বাংলায় বলি জাস্ট ট্রাই টু ডাইভার্ট ইট। নেক্সট বলছে যে টপিক ইজ বিং নোটেড, টপিক ইজ বিং নোটেড মানে কি, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ টপিক ইজ বিং নোটেড? টপিকটি নোট করা হচ্ছে, টপিক ইজ বিং নোটেড মানে টপিকটা নোট করা হচ্ছে। নেক্সট ওয়াটার ইজ বিং ড্রাঙ্ক মানে কি, সবাই ওয়াটার পান করা হচ্ছে, পানি পান করা হচ্ছে, বুঝি না ওয়াটার স্যার, আই থিংক পানি ঠিক এক্সাম্পল ইজ রং, পান করা হয়েছিল। আই এম বিং টট এটা রং না স্যার, আমার অনেকে এখানে সেন্টেন্স ব্যবহার করে যে ইংলিশ ইজ বিং টট, ইংলিশ ইজ বিং টট, এটার পরিবর্তে আপনি আই এম বিং টট দিলে এটা লজিক্যাল না হলেও ইটস গ্রামাটিক্যালি ইটস রাইট। আই এম বিং টট আমাকে শেখানো হচ্ছে, ইয়েস। যেমন কি আই এম বিং টট, আমি যদি বলি আই এম বিং টট ইংলিশ, আমাকে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে। আই এম বিং টট বাই টিচার, আমাকে টিচার দ্বারা শেখানো হচ্ছে, গট ইট? এখন এই বাক্যটা যদি আপনি ভুল বলেন তাহলে বলবেন যে আই এম টোল্ড। আচ্ছা আই এম টোল্ড মানে কি আরাফাত স্যার বলেন তো? আই এম টোল্ড মানে হচ্ছে আমাকে আমাকে শেখানো হচ্ছে, আমাকে বলা হয়, সরি আমাকে বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে না, আমাকে বলা হয়। So if I want to talk about that tense here, and you're looking be verb. So for being continuous tense, I extra used here being, and was are actually for past as a be verb, and was being were being actually for past continuous, and the bed was being made yesterday, তেমন কি গতকাল বিছানাটি তৈরি করা বা গোছানো হচ্ছিল। Then also we can see here the room was being cleaned. What's the meaning of it? রুমটা পরিষ্কার করা হচ্ছিল। তারপরে যদি বলি কাপড় বা লাইক পোশাকগুলো ধৌত করা হচ্ছিল, তারপর সে দ্য ব্রেকফাস্ট ওয়াজ বিং প্রিপেয়ার্ড বাই মাই মাদার, ব্রেকফাস্ট বা সকালের খাবার তৈরি করা হচ্ছিল বা প্রস্তুত করা হচ্ছিল। দ্য টি ওয়াজ বিং সার্ভড, চা পরিবেশন করা হচ্ছিল। ক্লিয়ার? সো সবাই 2 থেকে 8 পর্যন্ত একটু এই বাক্যগুলো একটু পড়ি। 2 to 8. The room was being cleaned yesterday. You just need to focus on there. How is their meaning? Clear? তাহলে মিনিংটা কি বলতে গেন, as a present perfect tense we have to use here have has, but have has এর পরে কেন বিন হবে? Because of perfect. যখন আমরা কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করছি একটু খেয়াল করি, যেমন দেখেন একটা সেন্টেন্স বললাম লাইক দ্যাট বি, বিটা হচ্ছে সাধারণত প্রেজেন্ট, আর যখন বলছি বিন অথবা বিং, বিং হচ্ছে কি কন্টিনিউয়াস সেন্স বা পার্টিসিপল। যখন বলছি যে বিন তখন হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল মোস্ট অফ দ্য টাইম, লাইক দ্যাট বি বিং বিন, this is the sense here. So have been, has been, then V3, like the class has been taken by me, মানে আমার দ্বারা ক্লাসটা নেওয়া হয়েছে। আবার যদি বলি ফুটবল খেলা হয়েছে তাহলে কি হবে? ফুটবল has been played, ফুটবল has been played। আমি যদি ফুটবল has played, ফুটবল খেলেছে হতো, কিন্তু অতিরিক্ত বিন যোগ করা, ফুটবল খেলা হয়েছে। The letter has been written, what's the meaning of it? মানে চিঠিটা লেখা হয়েছে, the letter has been written. Clear? Yes sir. So আমরা এক্সাম্পল গুলো একটু প্র্যাকটিস করি সবাই, just for Is this the work will be done by me? Most probably we used it there, especially when you are going to focus on your reading topic, especially for Cambridge or something, sometimes they use it, right? And also modals plus be. So tense এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে will be V3, will be মানে করা হবে, এই অর্থে আসবে করা হবে। যেমন the work will be done, কাজটি শেষ করা হবে।
বাই মি আমার দ্বারা। দ্য হোমওয়ার্ক উইল বি কমপ্লিটেড তার মানে বাড়ির কাজ শেষ করা হবে বাই মি। দ্য পার্সেল উইল বি সেন্ট তার মানে কি পার্সেলটা পাঠানো হবে। কেন কিভাবে ব্যবহার করব জাস্ট ট্রাই টু থিঙ্ক উইথ ইউর আইডিয়াস হিয়ার। লাইক মনে করি সাপোজ ইউ আর এ বিজনেসম্যান, এখন আপনার কাস্টমার আপনাকে ফোন দিয়েছে যে আই অ্যাকচুয়ালি অর্ডার্ড প্রোডাক্ট হুইন আই মে গেট ইট, মানে আমি এটা প্রোডাক্টটা কখন পেতে পারি। তখন আপনি বললেন লাইক দ্য পার্সেল উইল বি সেন্ট বাই টুমরো তার মানে পার্সেলটা আগামীকালের ভিতর পাঠানো হবে। কে পাঠাবে সেটা কিন্তু বলেননি আপনি, বলছেন যে আগামীকালের ভিতরে পাঠানো হবে। তারপর হচ্ছে দ্য ক্লাস উইল বি টেকেন টুমরো। কেউ একজন প্রশ্ন করছে স্যার আমাদের মডেলস ব্যবহার করে প্যাসিভের ক্লাসটা কবে নেবেন, তখন আমি বলতে পারি দ্য ক্লাস উইল বি টেকেন ডে আফটার টুমরো অর স্যাটারডে অর সানডে, মানে ওই ক্লাসটা স্যাটারডে নেওয়া হবে। কিন্তু কে নেবে সেটা কিন্তু আমি মেনশন করিনি বিকজ অলরেডি ইউ নো আই উইল টেক। Sir, Yes, sir. what is the prep? সরি What is the prep? Prep.